Hello everyone and welcome to our channel Nilesh Education। देख आज आम दशम श्रेणी बा 10th क्लास भूगोल पढ़ा। तो देख तुम भूगोल प्रथम अध्याय कौन रही ना संबल, राइट। तुम संबल पाठर पुणी प्रथम पाठ रही कौन संबल अध्याय ना संबल और तार विकास रही। तो आज आम पढ़ा संबल और तार विकास। तो देख आ गोटे कथा कहवाक चाहिए जे आमर यूट्यूब रे प्रतिदिन 7 PM संध्या 7टार दशम श्रेणी क्लास होची। तो तुम्हें समस्ते फ्री रे क्लास गुड़िक कर संग्राम ब्याच आसी जाइए। संग्राम ब्याच रे सब क्लास गुड़िक दी जाए फ्री रे समस्ते क्लास गुड़िक कर यूट्यूब रे। ता सहित जहाँ भी पीडीएफ है नोट्स है इंपोर्टाट क्वेश्चन आंसर ओके जहाँ भी अपडेट गुड़िक तो सब आमर दी जाऊँगी संग्राम ब्याच रे फ्री रे एवं टेलीग्राम सब दी जाऊँगी। तो टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन कर आउ चैनल सहित जोड़ी हो रहा चैनल को सब्सक्राइब करके पाखर बेल आइकन को ऑल सेट करके रख। ताहले आम देखा देख पूर्वर आम इतिहास पढ़ी साहित्य पढ़ी राइट सब पढ़ी जो मैंने भी पूर्व क्लास गुड़िक देखिपार न जाकि देखनेब। देख मनुष्य तार जीवन धारण भूपृष्ठस्थ प्राकृतिक परिवेश उपर सदा सर्वदा निर्भर करता है। तो आम मनुष्य आम कौन ना जीवन धारण आम बचापी आम बसवास करने कौन करूँ ना भूपृष्ठ बा आम भूमि पर रही प्राकृतिक परिवेश को आम सदा सर्वदा निर्भर कर राइट फुल डिपेंडेंट। चतुःपार्श्वस्थ परिवेश विभिन्न प्राकृतिक वस्तु को प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव विनियोग कर से तार जीवन यापन आवश्यकता पूरण करता। तो कौन कहुए ना चतुःपार्श्वस्थ परिवेश विभिन्न प्राकृतिक वस्तु को प्रत्यक्ष बा परोक्ष राइट प्रत्यक्ष माने डायरेक्टली परोक्ष माने इनडायरेक्टली। तो केमती हेले भी आम प्रत्यक्ष परोक्ष भाव में विनियोग करके आम जो चतुर्पार्श्व रही राइट प्राकृतिक वस्तु गुड़ी आम व्यवहार विनियोग करके जीवन यापन आवश्यकता को पूरण करा तार जीवनशैली उन्नत होता है। याद्वारा जीवनशैली आमर उन्नत होता है। उक्त सामग्री गुड़िकर प्राकृतिक और भौतिक गुण में पर्यायक्रमे केतेक परिवर्तन परिलक्षित होता है। से भली जो सामग्री गुड़िक रही प्रकृति मिलूँ कि भौतिक गुण में पर्यायक्रमे केतेक परिवर्तन परिलक्षित होती परिवर्तन देखा मिलता है। उदाहरण स्वरूप आम जब देखा ये देख जे काठरू काठ उपकरण काठरू आम पुणी किसी काठ उपकरण करवा से भली तुलारू सूता हुए सूतारू केमती लुगा हुए खनिज पदार्थर विभिन्न यंत्रांश और गृह उपकरण राइट से भली इत्यादि प्रस्तुत और व्यवहार होता है। सामग्री गुड़िक अपेक्षा से उत्पादित उत्पाद गुड़िक अधिक मूल्यवान होता है। तो सामग्री गुड़िक अपेक्षा केउंटी अधिक मूल्यवान हुए ना जो उत्पादित उत्पाद गुड़िक ना कि आम जो काठरू तैयारी कर खट हो कि टेबुल हो ये सब। तो काठर मूल्य अपेक्षा राइट काठर भैल्यू अपेक्षा भैल्यू आउ कार बढ़ी जाऊँगी ना जो तैयारी होता जिन गुड़िक टेबुल है खट है सब राइट। तो ये कहुए नेक्स्ट एथुरु तुम जान कौन ना मनुष्यर व्यक्तिगत तथा सामाजिक आवश्यकता पूरण कर उपयोगी और मूल्यवान विवेचित होता परिवेशर विभिन्न पदार्थ जमीक जैव है अजैव है जैव कहले जार जीवन अच्छे जैव अजैव कहले जार जीवन ना अजैव तथा शक्ति इत्यादि जहाँ प्राद्योगिक दृष्टिकोण सुगम्य अर्थनैतिक दृष्टिकोण संभव और सांस्कृतिक दृष्टिकोण ग्रहणयोग्य ताकू आम संबल बोली कहला राइट। तो आम ताकू संबल बा रिसोर्स बोली कहवा बुझेगा। तो संबल कौन रे ना मनुष्यर व्यक्तिगत तथा सामाजिक आवश्यकता आमर सामाजिक आवश्यकता गुड़िक पूरण कर उपयोगी हो पार आ मूल्यवान विवेचित हो परिवेश रे विभिन्न पदार्थ रही जमीक जैव अजैव तथा शक्ति इत्यादि जहाँ प्राद्योगिक दृष्टिकोण सुगम्य हो अर्थनैतिक दृष्टिकोण संभव हो पड़ो सांस्कृतिक दृष्टिकोण ग्रहणयोग्य हो संबल बोली कहवा राइट। तो बुझीपार। अच्छा नेक्स्ट देख प्राकृतिक परिवेश मध्य अव्यवहृत कि अज्ञात हो रही पदार्थ संबल रूपे विवेचित हो न थाए। तो संबल रूपे केउंटी विवेचित हो न थाए ना प्राकृतिक परिवेश मध्य अव्यवहृत कि अज्ञात हो रही पदार्थ किसी जिनिस अच्छी ये जहाँकि अव्यवहृत राइट आम व्यवहार करना कि अज्ञात राइट आम विषय किसी जानना सेगुड़िक कौन संबल कह कि ना सेगुड़िक संबल आम कहना ना। मनुष्य तार सन्धान कर विभिन्न कार्य विनियोग कले ताहा संबल रूपे विवेचित होता है। जदि मनुष्य तार सन्धान कर विषय जान राइट आउ विभिन्न कार्य जदि विनियोग कर आम संबल बोली कहवा। जो देश यही संबल को गच्छित अवस्था नहीं जी परिमाण में विकसित कर से देशर अर्थनैतिक अवस्था से परिमाण में समृद्ध हो पारी। तो जो देश में जहाँ मिलूँ ताकू से जदि भल भाव में उपयोग करुँची विनियोग करुँची से निश्चय गोटे माने समृद्धि हो पार राइट। नेक्स्ट
ଏହି ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସମ୍ବଳ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସମ୍ବଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇଥାଏ। ତ କିଛି ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକି ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିକି ମୋଡ଼ିଫାଏ କରିକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଏହି ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ପ୍ରକୃତି, ମନୁଷ୍ୟ, ପ୍ରଦ୍ୟୋଗ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତ ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏସବୁ ପ୍ରକୃତି ହେଲା, ପ୍ରଦ୍ୟୋଗ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏସବୁ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର, ରାଇଟ୍। ଦେଖ ଏଠି ମନୁଷ୍ୟଟା କ'ଣ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର, ଯାହାକି ଭୌତିକ ପରିବେଶରୁ ମିଳିଯାଉଛି। ସେଭଳି ମନୁଷ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ପ୍ରଦ୍ୟୋଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ଏସବୁ। ନେକ୍ସଟ, ଆଉ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ନିର୍ଭରଶୀଳତା ରହିଛି। ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଏକ ମୁକ୍ତଦାନ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁ ଯେ ସମ୍ବଳଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିର ମୁକ୍ତଦାନ, ନାଇଁ କି? ପ୍ରକୃତି ନିଜେ ସମ୍ବଳକୁ ତିଆରି କରିଛି, ମାତ୍ର ଏହା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ବସ୍ତୁ। ସମ୍ବଳ କ'ଣ ନା ମାନବୀୟ, ଆମ ମଣିଷର, ରାଇଟ୍, ମଣିଷର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ବସ୍ତୁ। ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟର ଭୂମିକା ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ତ ସମ୍ବଳର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛି। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଉପଭୋକ୍ତା ଆଉ କ୍ଷୟକାରୀ କାରକ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ ନା ମନୁଷ୍ୟ, ରାଇଟ୍, ମଣିଷକୁ ହିଁ ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟା, ସମ୍ବଳକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଉପଭୋଗ କରୁଛି ତାକୁ, ନାଇଁ କି? ଉପଭୋକ୍ତା ଯିଏ ଉପଭୋଗ କରେ, ଆଉ କ୍ଷୟକାରୀ ତାକୁ ସେ କ୍ଷୟ କରେ ବା ସାରିଦିଏ, ନାଇଁ କି? କାରକ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭୂଗୋଳରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ସମ୍ବଳର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଆମର ମନୁଷ୍ୟ, ରାଇଟ୍। ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା କରିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ ଉତ୍ପାଦନ, ବଣ୍ଟନ, ବ୍ୟବହାର ଓ କ୍ଷୟ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମାହିତ ହୁଏ, ନାଇଁ କି? ଯେମିତିକି ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା, ବଣ୍ଟନ ହେଲା, ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ନାଇଁ କି? କ୍ଷୟ ହେଲା, ମାନେ କ'ଣ ତାକୁ ସାରିଦେବା, ରାଇଟ୍। ଏସବୁରେ କିଏ ଇନଭଲ୍ଭ ନା ଆମର ମନୁଷ୍ୟ, ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଏଠି ଇନଭଲ୍ଭ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ବଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ, ତେଣୁ ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ମାନବ ସମ୍ବଳ, ମଣିଷ ସମ୍ବଳ। କୌଣସି ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ଉକ୍ତ ଦେଶର ସମ୍ବଳ ଓ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣ ଓ ଆକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଗୋଟେ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ଉକ୍ତ ଦେଶର ସମ୍ବଳ ଆଉ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣ ଓ ଆକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ କୌଣସି ଦେଶର ସଭ୍ୟତା କିମ୍ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଉକ୍ତ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା କୌଣସି ଦେଶର ସଭ୍ୟତା ହେଲା କିମ୍ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଉକ୍ତ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସମ୍ବଳର ପିଲାମାନେ ଚାରିଗୋଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କ'ଣ ସେସବୁ? ଉପଯୋଗିତା, ଆମେ ଉପଯୋଗ କରିବା। କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ଆମର କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଛି। ସୁଲଭତା, କେତେ ସୁଲଭ ରହିଛି, ରାଇଟ୍। ଆମକୁ ଆଭେଲେବିଲିଟି କ'ଣ, ରାଇଟ୍, ତା'ର ସୁଲଭତା କେତେ ଆମେ ସୁଲଭ ବା ରଖିପାରୁଛୁ। ତା ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା, କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରୁଛି, ରାଇଟ୍, ଚେଞ୍ଜେବିଲିଟି ବା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଏଭଳି ଚାରୋଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ ନା ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହେଇଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଉପଯୋଗିତା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହାର ସୁଲଭତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏହାର ସୁଲଭ, ରାଇଟ୍, ଏହାର ମାନେ ଏହା ଆଭେଲେବଲ୍ ବା ରହିଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନାଇଁ କି? ମିଳିପାରୁଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖିଲେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା। ଦେନ୍ ଦେଖ ତୃତୀୟତଃ ସମ୍ବଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ, ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା। ଓକେ, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ, ନାଇଁ କି? ଯେକୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଦେନ୍ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚତୁର୍ଥରେ କ'ଣ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା। ତ ଏଠି ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ, ଦେନ୍ ଦେଖ ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ସମ୍ବଳ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି? ଉତ୍ପତ୍ତି, ବ୍ୟବହାର, ଗୁଣ ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ତ ଆମେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ହେଉ, ବ୍ୟବହାର ହେଉ, ଗୁଣ ହେଉ ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଦେଖ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ, ପ୍ରକୃତିରୁ ଯାହା ମିଳୁଛି, ରାଇଟ୍, ପ୍ରକୃତିରୁ। ତ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ କେତେ ପ୍ରକାର ନା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ରାଇଟ୍। ଦେଖ ଏଠି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନୁହଁ ଏଠି। ତ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ତିନି ପ୍ରକାର, କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରାକୃତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳ। ଓକେ, ଏଭଳି ତିନି ପ୍ରକାର। ତ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତିରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଓ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ନା ପ୍ରକୃତିରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ବା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଉ ପରୋକ୍ଷ
राइट डायरेक्टली हो कि इनडायरेक्टली उपकृत हो पार सेगुड़ को आम प्राकृतिक संबल बोली कहबा नेचुरल रिसोर्सेस देख एग्जांपल उदाहरण यथा भूमि भूमि आमर कौन प्रकृति इजिली मिल जाऊँगी आम भूमिर उपयोग करुँ राइट भूमि आम बसवास करुँ बहुत गुड़िए कम हो मृत्तिका माटी माटी आमर बहुत कम आसूँ अरण्य अरण्य आमर बहुत कम आसूँ राइट से आम काठ पाई पार्छू राइट किसी गछपत्र सब पाइपार्छू एमती बहुत किसी से भाई वन्यप्राणी मान द्वारा आम बहुत किसी पाइपार्छू जमीक रही ओके उदाहरण ठीक गोटे देवी आम छेली है राइट छेली कि मेढ़ा मेढ़ा मानकर जो चर्म रही राइट ता द्वारा आम कौन हो आम पोशाक तैयारी पार्छू राइट जो स्वेटर ये सब से भाई बहुत गुड़िए पक्षी माने पशु रही राइट वन्यप्राणी रही तो से द्वारा बहुत किसी आम कम आम औषध किसी तैयारी ओके सब आउ हाथीदांत राइट हाथीदांत बहुत लाभकारी ओके वन्यप्राणी नेक्स्ट जल जल आम पानी बहुत उपयोगी ना कि आम उपयोग करुँ प्रकृति मिलूँ वायु पवन खनिज पदार्थ बहुत गुड़िए है खनिज पदार्थ कोयला है राइट जहाँ भी जो रही ओके मैंगानीज ये सब बहुत गुड़िए देन गोल्ड ये सब ओके शक्ति इत्यादि ये सब आमर कौन ना प्राकृतिक संबल राइट एनर्जी शक्ति ये सब नेक्स्ट आम जा सांस्कृतिक संबल को तो देख सांस्कृतिक संबल कौन ना सभ्यतार विकास क्रम में मनुष्य निजर दक्षता और कारीगरी ज्ञान कौशल माध्यम प्राकृतिक संबल को रूपांतरित करी किंबा अविकल भाव में विभिन्न उपाय व्यवहार उपयोग कर विभिन्न मनुष्यकृत सांस्कृतिक और अर्थनैतिक अनुष्ठान शिल्प शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन वाणिज्य अर्थ लगान अर्थ संचालन सामाजिक राजनैतिक अनुष्ठान ही संबल अंतर्गत तो आम देखा देख ये सांस्कृतिक संबल कौन सभ्यतार विकास क्रम में मनुष्य निजर दक्षता और कारीगरी ज्ञान कौशल माध्यम प्राकृतिक संबल को कौन कर रूपांतरित करके प्राकृतिक संबल को रूपांतरित करके किसी चेंजेस आणिकी ना कि परिवर्तन करके रूपांतरित करके अविकल भाव में विभिन्न उपाय व्यवहार उपयोगी कर आम कह सांस्कृतिक संबल जमीक विभिन्न मनुष्यकृत सांस्कृतिक और अर्थनैतिक अनुष्ठान गुड़िक है शिल्प है ना कि शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन राइट माटी आमको मिली मृत्तिका माने आमर जो जमी मिली ना कि प्रकृति किंतु आम कौन कर जमी आम रास्ता तैयारी करें जमी को आम खोलिकी कूଅ तैयारी कले राइट ये सब वाणिज्य अर्थ लगान अर्थ संचालन सामाजिक राजनैतिक अनुष्ठान यही संबल अंतर्गत कल्चरल ओके कल्चरल रिसोर्स बा सांस्कृतिक संबल नेक्स्ट आम जा मानव संबल को मानव संबल देख मनुष्य को स्वतंत्र भाव एक विशिष्ट संबल भाव विवेचना कर जाए तो देख जे मनुष्य को स्वतंत्र भाव में गोटे विशिष्ट संबल भाव में विवेचना कर कहीं आम पढ़े ना कि मानव संबल रही तो कहीं आम पूर्व जो आलोचना कले जे मनुष्य कौन कर उत्पादन बंटन व्यवहार क्षय राइट ये से कौन ना इनवल्व राइट ता सहित आउ गोटे कथा कहगला जे मनुष्य निजे सृष्टि करुच्ची सहित उपभोग करुच्ची क्षय कर राइट यही कारक भाव में विचार कराए तेणु मनुष्य को गोटे कौन ना संबल भाव में विवेचित कराए ओके तो मानव संबल जान जे मनुष्य को स्वतंत्र भाव में गोटे विशिष्ट संबल भाव में विवेचन कराए मनुष्य और तार परिवेश और सांस्कृतिक संगठन मिलित प्रक्रिया संबल सृष्टि होता है तो मनुष्य और तार परिवेश और सांस्कृतिक संगठन मिलित प्रक्रिया जो संबल सृष्टि ताको मानव संबल बोली कहबा जमीक संरचना है संस्थान गुड़िक गुणवत्ता इत्यादि नेक्स्ट उत्पत्ति अनुसार ए पढ़ा तो उत्पत्ति अनुसार संबल केते प्रकार उत्पत्ति अनुसार संबल मुख्यतः दुई प्रकार कौन कौन जैव संबल आउ अजैव संबल जैव संबल आउ अजैव संबल जैव संबल कौन यह जैव मंडल अंतर्गत सजीव वस्तु यथा मनुष्य प्राणी उद्भिद अणुजीव पशुपक्षी माछ इत्यादि तो जैव मंडल में अंतर्गत थी राइट सजीव वस्तु ना कि आमर जैव मंडल अंतर्गत सजीव वस्तु गुड़िक हूँ जैव संबल जमीक मनुष्य आम निजे प्राणी उद्भिद अणुजीव पशुपक्षी माछ इत्यादि अजैव संबल कौन ना एगुड़िक अजैव बा निर्जीव वस्तु राइट सब आमर जैव मंडल अंतर्गत किंतु अजैव हो कि निर्जीव वस्तु हो ना कि तार जीवन नथिबो से सब हूँ आमर अजैव संबल जमीक भूमि शिला जल मृत्तिका खनिज पदार्थ राइट ये सब अजैव संबल ना कि नेक्स्ट जीवा व्यवहार और सुलभता अनुसार केते भाग विभक्त व्यवहार और सुलभता अनुसार मुख्यतः दुई भाग राइट कौन कौन असरंती बा अक्षय संबल सरंती बा सीमित बा क्षयशील संबल असरंती बा अक्षय संबल आम कौन पढ़ा देख जो संबल मनुष्य बारंबार व्यवहार सत्वे निशेष हुए ना सेगुड़ी को असरंती बा अक्षय संबल कहुए तो
ଅସରନ୍ତି ବା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ ନାଇଁ କି ତାର ଶେଷ ନାହିଁ ନିଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ ନାଇଁ କି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅସରନ୍ତି ବା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା। ଅସରନ୍ତି ମାନେ ସରେ ନାହିଁ, ଅକ୍ଷୟ ମାନେ ତାର କ୍ଷୟ ନାହିଁ। ଯଥା ସୌରଶକ୍ତି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟଶକ୍ତି ରାଇଟ୍ ଆଲୋକ ରାଇଟ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ତାହା କ'ଣ କେବେ ସରିପାରିବ କି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଶକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିପାରୁଛୁ ନାଇଁ କି ଚାର୍ଜିଂ ହେଲା ଏସବୁରେ ବହୁତ କିଛି କାମ ଆସୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ଆସିଛି ନା କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଭେହିକଲ୍ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ସୌରଶକ୍ତିରୁ। ସେଭଳି ବାୟୁ ବାୟୁ କ'ଣ ପବନ ପବନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅସରନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ପବନକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ବିଲକୁଲ ତାର ସରିବାର ନାହିଁ କାରଣ ପବନ ଗୋଟେ ଅସରନ୍ତି। ଜଳ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ ନା କି ଜଳ ଏସବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ। ନେକ୍ସଟ ସରନ୍ତି ବା ସୀମିତ ବା କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ। ସରନ୍ତି ଯେଉଁଟା ସରିଯାଏ, ସୀମିତ ସେଇଟା କ'ଣ ନା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସୀମିତ ରହିଥିବ ରାଇଟ୍ ସୀମିତ ସେଇଟା। କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ ଆଉ ସେଇଟା କ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଥିବ। ତ ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଶେଷ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ସରନ୍ତି ବା ସୀମିତ ବା କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ନାଇଁ କି କିଛି ସମ୍ବଳ ରହିଥିବ କ'ଣ ନା ତାହା କମିଯିବ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଆଉ ଶେଷ ହୋଇଯିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବ ନାଇଁ କି ଶେଷ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ସରନ୍ତି ସୀମିତ ବା କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତିକି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବା ପେଟ୍ରୋଲିୟମଟା ଆମର କ'ଣ ନା ସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ ରାଇଟ୍ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ସେଇଟା ନାଇଁ କି ସୀମିତ କିଛି ମାନେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରହିଛି ଆଉ ସେଇଟା ସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ ସେଇଟା ସରିଯାଉଛି ଆଉ କ୍ଷୟଶୀଳ ମଧ୍ୟ ନାଇଁ କି କ୍ଷୟ ତାର ଅଛି। କୋଇଲା ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏସବୁ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଘର ରହିଛି ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ କେତେ ଭାଗରେ ନା 2 ଭାଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ଆଉ ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ବା ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ। ତ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା। ତ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ରାଇଟ୍ ଆମର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଆଉ ପୁଣି ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତିକି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବୁ କି ନା ବହୁ ବର୍ଷ ଲାଗିଛି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ହେଲା କୋଇଲା ହେଲା ଏସବୁ ତିଆରି ପାଇଁ ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ତାକୁ ଏବେ ମାନେ କମ୍ ସମୟରେ ଆଉ ତାକୁ ତିଆରି କରିପାରିବା ନାହିଁ ନାଇଁ ଯଦି ସରିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ତାକୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତିଆରି କରିପାରିବା ନାହିଁ। କୋଇଲାଟା ପିଲାମାନେ ବହୁ ଓକେ ହଜାର ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଉଛି କୋଇଲା ତିଆରି ପାଇଁ ନାଇଁ କି ତ ଯଦି ଏସବୁ ଯଦି ସରିଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ତାକୁ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଖଣିଜ ତୈଳ ମଧ୍ୟ ନାଇଁ କି ଖଣିଜ ତୈଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଡିଜେଲ ଏସବୁ ତ ଏସବୁ ଯଦି ସରିଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ନାହିଁ କାରଣ ଏସବୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯାଉଛି ଏସବୁ ତିଆରି ପାଇଁ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ। ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ ବା ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳର ପରିମାଣରେ କୌଣସି ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏନି କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବାର ସେମିତି କ'ଣ ନା ଜଣା ନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଅବିରାମ ବା ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତିକି ଦେଖ ଉଦାହରଣ ସୌରଶକ୍ତି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଅବିରାମ ବା ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ କାରଣ ଆମେ ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସରିବନି ନାଇଁ କି ସୌରଶକ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଶକ୍ତି ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଜୁଆର ଶକ୍ତି ପବନ ଶକ୍ତି ଜଳ ରାଇଟ୍ ଜଳ ଏସବୁ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ ବା ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ କାରଣ ଏସବୁର ଶେଷ ନାହିଁ ଆମେ ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଏହାର ହ୍ରାସ ହେବାର ମଧ୍ୟ ନା ନାହିଁ ନା କି ତେଣୁ ଏସବୁ ଅବିରାମ ବା ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଭରଣ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଭରଣ ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ରହିଛି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ରହିଛି ଦେନ୍ 2 ପ୍ରକାର ରହିଛି ଓକେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ। ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ଭରଣ କରାଯାଇପାରିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ କ'ଣରେ ନା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବ ନା କି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ତାର କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ ନାଇଁ କି ତାର କ୍ଷୟ ବିଲକୁଲ ହେଉନି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ପୁନଃ ଭରଣ କରିପାରିବା ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଆମେ ଆଣିପାରିବା ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ଯେମିତିକି ଦେଖ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ପଦାର୍ଥ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ସବୁ ତାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିଲେ ଦେନ୍ ପୁଣି ଆଉ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ହେଇଯିବ ସେଠି ନାଇଁ କି ମନେକର ଆମେ କାଠ କାଟିକି ଆଣିଲେ ତ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଯିବ ପୁଣି ଥରେ କାଠ ନା କି କିଛି ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିଲେ ତ ପୁଣି ସେଠି ପୁଣି ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଯିବ ନା କି ପତ୍ର ଆଣିଲା ପରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ହେଇଯାଇଥିବ ନାଇଁ ଏସବୁ ସେହିଭଳି ପ୍ରାଣୀଜାତ ପଦାର୍ଥ ହେଲା କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ଚକ୍ରୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପୁନଃ ନବୀକରଣ କରାଯାଇ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଜଳ ମୃତ୍ତିକା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଭରଣା ହୋଇଥାଏ ତ ଜଳ ମୃତ୍ତିକା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କ'ଣ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଭରଣା ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ଅନବରତ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ
ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃଭରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା। ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଅନବରତ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ହ୍ରାସ ପାଇଯିବ, କମିଯିବ ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ ପୁନଃଭରଣ ବା ପୁଣି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ନା ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ, ରାଇଟ୍। ତା'ର ପୁଣି ଆମେ ପୁନଃଭରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତିକି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବା କୋଇଲା ଯଦି ସରିଯାଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଏବେ ଆଉ ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ, ନାଇଁ କି ବହୁ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ନାଇଁ କି ଏସବୁ। ନେକ୍ସଟ, କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଦରକାରୀ ଧାତବ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପୁନଃଚକ୍ରୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କହିବା। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ନାକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଆମେ 2-3 ଥର ନାକି ରିସାଇକେଲ୍ କରିକି ଆମେ 2-3 ଥର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଓକେ, ତ ଅଦରକାରୀ ଧାତବ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପୁନଃଚକ୍ରୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ନାକି ରିସାଇକ୍ଲିଂ କରିକି ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ତାକୁ ଆମେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଦେଖ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯଥା ଭୂମି, ମୃତ୍ତିକା, ଲୁହା, ଆଲୁମିନିୟମ, ତମ୍ବା ଇତ୍ୟାଦି ଧାତବ ପଦାର୍ଥ। ନେକ୍ସଟ, ଯେଉଁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ନା ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା। କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏସବୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ଆଉ ଆମେ ଏହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ କ'ଣ ଭୂମି, ମୃତ୍ତିକା, ଲୁହା, ଆଲୁମିନିୟମ ଏସବୁ ପୁଣି ଥରେ ମିଳିପାରିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ, ବଣ୍ଟନ ବା ବିତରଣ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା। ତ କ'ଣ ରହିଛି ନା ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ। ଓକେ, 2 ପ୍ରକାର। ତ ଦେଖିବା ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ଯେଉଁ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ସବୁଠାରେ ମିଳିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ କହିବା। ଯଥା ଭୂମି, ଜଳ, ବାୟୁ ଇତ୍ୟାଦି, ନାକି। ତ ଭୂପୃଷ୍ଠର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ପାଇପାରିବା। ଭୂମି, ଜଳ, ବାୟୁ ଆମେ ସହଜରେ ପାଇପାରୁଛୁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ, ନାକି ସବୁଠି ସେଠି ରହିପାରିବ, ନାକି ସବୁଠି ଯେଉଁଟା ମିଳେ, ରାଇଟ୍। ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଥିବ, ନାକି ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସୀମିତ ଭାବେ ମିଳିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା। ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଯେମିତିକି ସୁନା, ଗୋଟେ ମାନେ କିଛି ଜାଗା ଅଛି ସୁନା, ରାଇଟ୍। ସୁନାଟା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି। ରୂପା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି, ନାକି। ତ ଏମିତି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି। ତେଲ ମଧ୍ୟ, ନାକି ତେଲ ମଧ୍ୟ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି। ତ ଏଇଭଳି ମାନେ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା। କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସେସବୁ ମିଳିବ। ନେକ୍ସଟ, ବିକାଶ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ନା ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ, ଦେନ୍ ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର, ଆଉ ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ, ତା ସହିତ ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ। ଏଭଳି ଚାରି ପ୍ରକାର ରହିଛି। କ'ଣ ନା ବିକାଶ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ। ତ ଦେଖିବା ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ତାଘରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବା ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ତ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ତାଘରେ ଅଛି, ରାଇଟ୍, ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବା ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା। ଦେନ୍ ଗୁଜରାଟ ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚୁର ସୌରଶକ୍ତି ଏବଂ ପବନ ଶକ୍ତି ମହଜୁଦ ଅଛି, ନାଇଁ କି। ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରଚୁର ସୌରଶକ୍ତି ଆଉ ପବନ ଶକ୍ତି ମହଜୁଦ ଅଛି, ମାତ୍ର ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିକାଶ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଠି କ'ଣ କରାଯାଉନି ନା ଉପଯୁକ୍ତ ବିକାଶ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ। ସମୁଦ୍ର ତଳେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁଟା ମାଟିରୁ ମାନେ ଇଜିଲି ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିକି ମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମାନେ ବହୁତ ପାଣି ରହିଛି, ଜାଣିକି। ତ ସେ ଭିତରେ ପୁଣି ଆମେ ଯଦି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମିଳିବ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ରାଇଟ୍। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି ନା, ତେଣୁ ତାହାକୁ ଆମେ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା। ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଉଦ୍ଯାନ ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଉପଯୁକ୍ତ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଥିରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ। ତ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଅମ୍ଳଜାନ ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଉ ଉଦ୍ଯାନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ନାଇଁ କି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବା ଅମ୍ଳଜାନ ଉଦ୍ଯାନ ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ମିଶିକି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜଳର ସିମ୍ବଲ କ'ଣରେ ନା H2O, ନାକି। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ 2ଟି ଅଣୁକୁ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଣୁ, ତାହେଲେ ଆମର ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ, ନାକି। ତ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଉପଯୁକ୍ତ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଜଳରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଆଶା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ନାକି। ନେକ୍ସଟ, ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର। ପରିବେଶରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ, ମାତ୍ର ଆଜିର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଏଭଳି ପଦାର୍ଥ ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତ ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର ମାନେ କ'ଣରେ ନା ଷ୍ଟୋକ୍, ଓକେ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଭଣ୍ଡାର ଭାବରେ ରହିଛି, ନାକି। ପରିବେଶରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ, ନାକି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ, ଆମର ଦରକାର ଆସିପାରିବ, ମାତ୍ର ଆଜିର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କିଛି ରହିଛି, ଓକେ, କମି ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ନା ଆଜିର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହୁଁ। ଏଭଳି ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର ବୋଲି କହିବା।
ओके नेक्स्ट विकसित संबल कौन ना जहाँ व्यवहार उपयोगी कर जहाँ व्यवहार उपयोगी कर विकसित संबल बा डेभलप्ड रिसोर्सेस कहुए जमीक जल विद्युत शक्ति अरण्य खनिज पदार्थ इत्यादि ना कि तो जहाँ व्यवहार उपयोगी कर विकसित संबल बोली कहबा ना कि जल विद्युत शक्ति आम व्यवहार कर अरण्य यार आम व्यवहार कर कि खनिज पदार्थ गुड़िक रही आम नदी खनिज पदार्थ बाहर करके व्यवहार करुँ तो सबको आम कौन कह विकसित संबल बोली कहबा संरक्षित संबल कौन जो संबल पदार्थ गुड़िकर सन्धान मिल पार्टी मात्र व्यवहार उपयोगी हो पारना कि भविष्य में उपयोगी होबार आशा अच्छी सेगुड़ी आम संरक्षित संबल बोली कहबा आम संरक्षित भाव रखिंट ना कि यथा प्रवाहित जल जहाँ विद्युत उत्पादन व्यवहार हो पारना प्रवाहित जल गुड़िक रही ना कि तो विद्युत उत्पादन व्यवहार हो पारना आगक आशा अच्छी जे हाँ या द्वारा आम विद्युत उत्पादन करें कौन कह संरक्षित संबल नेक्स्ट देख मालिकाना अनुसार रही व्यक्तिगत संबल गोष्ठीगत संबल जातीय संबल आउ आंतर्जातीय संबल ये चारि भाग रही तो देखा मालिकाना अनुसार देख प्रथम रही व्यक्तिगत संबल कौन जो संबल निजस्व अधिकार रही व्यक्तिगत संबल बोली कहबा निजस्व अधिकार ना कि चाष जमी निर्दिष्ट जनकर थी ना कि चाष जमी रही सी निजे चाष कर भरण पोषण कर घर राइट घर उदाहरण दे पार गृह बा घर घर आम निज ना कि जनकर नाम पट्टा थी तो घर मध्य गोटे निर्दिष्ट ओके निजस्व अधिकार रही रोपण कृषि गुड़िक है ना कि रोपण कृषि भूमि जहाँकि आम चाष भूमि पुष्करिणी राइट नदी किसी करते कि पुष्करिणी कूपटा आमर निजर ना कि कूप कूଅ ओके जो संबल निजस्व अधिकार रही व्यक्तिगत संबल बोली कहबा नेक्स्ट गोष्ठीगत संबल कौन ना पूरा गोष्ठी थी ना कि गोष्ठीगत कौन गोष्ठी समस्त व्यक्ति समूह मालिकाना समस्त स्थावर और अस्थावर संपत्ति को गोष्ठीगत संबल बोली कहबा गोचर भूमि श्मशान पुष्करिणी कूप प्रमोद उद्यान चित्त विनोदन केन्द्र खेल पड़िया इत्यादि तो कौन ना गोष्ठीर ओके गोष्ठीर समस्त व्यक्ति समूह मालिकाना थी ना कि समस्ते यार व्यवहार करेंगे आउ गोष्ठीर ताल आम कहबा गोष्ठी संबल आउ गोचर भूमि है ना कि श्मशान है श्मशान कौन ना गोटे गोष्ठी व्यवहार करेंगे ना कि से भली पुष्करिणी है आमर गोटे गाँ कथा ना तो गोटे गाँव कौन ना सब लोग पुष्करिणी है श्मशान है कूप ये सब व्यवहार कर तो यह सब है कौन गोष्ठीगत संबल जातीय संबल कौन देशर भौगोलिक सीमारेखा मध्य समस्त प्राकृतिक संबल सांस्कृतिक संबल मानव संबल इत्यादि को जातीय संबल बोली कहबा एपरिक घरोई संबल यार अंतर्गत घरोई संबल गुड़िक आमर जातीय संबल अंतर्गत तो देशर भौगोलिक सीमारेखा मध्य समस्त प्राकृतिक संबल सांस्कृतिक संबल मानव संबल इत्यादि को जातीय संबल बोली कहबा तो सहित घरोई संबल अंतर्भुक्त देशर जातीय संबल पर देशर समृद्धि और विकास निर्भर करता है ना कि तो देशर जातीय संबल कमती ना देशर समृद्धि और विकास उपर निर्भर करे जमीक रास्ता घाट समस्त आम देशर उन्नति हो केनाल है रेलपथ खनिज पदार्थ जल अरण्य वन्यप्राणी इत्यादि एपरिक उपकूल ठारू समुद्र आड़ को प्राय 12 नॉटिकल माइल प्राय 22.2 किलोमीटर दूरतार जलभाग ये संबल अंतर्भुक्त राइट देन देख तो जातीय संबल जापर आमर जाति माने आमर जातीय ओके आम राष्ट्रपाई ताहा सुविधा ना कि देन देख आमर देशपाई काम ही आमर जातीय संबल आंतर्जातीय कौन जो संबल आंतर्जातीय अनुष्ठान द्वारा परिचालित होता है आंतर्जातीय संबल बोली कहबा समुद्र उपकूलर अन्य अर्थनैतिक अंचल अर्थात 200 नॉटिकल माइल जहाँकि 370 किलोमीटर परवर्ती अंचल सामुद्रिक संबल यार अंतर्गत यह उपरे आंतर्जातिक अनुष्ठान विश्व जातिसंघ जहाँकि UN कर्तृत्व रही है यार बिना अनुमति कौन देश कौन प्रकार अधिकार सब्यस्त करें ना कि तार अनुमति पाइले ही से व्यवहार करेंगे ओके तो ये भाव में जहाँ भी रही आम देखिले आंतर्जातीय संबल कौन राइट तो कौन ना संबल आंतर्जातीय अनुष्ठान द्वारा परिचालित हो ना कि गोटे माने आमर आंतर्जातीय अनुष्ठान द्वारा ही परिचालित होमें आंतर्जातिक संबल बोली कहबा समुद्र उपकूल अन्य अर्थनैतिक अंचल गुड़िक रही राइट 200 नॉटिकल माइल पर्यंत जहाँकि 370 किलोमीटर पर्यंत परवर्ती अंचल सामुद्रिक संबल यार अंतर्गत अटे यह आंतर्जातिक अनुष्ठान जहाँकि विश्व जातिसंघ ना कि कर्तृत्व रही है यार बिना अनुमति कौन देश कौन प्रकार अधिकार सब्यस्त करेंगे ना यह आम आंतर्जातीय संबल बोली कहबा तो फाइनाली आम आज पार्ट 1 क्लास रे कौन कले ना
କିଛି କିଛି ପଢ଼ିଲେ ରାଇଟ୍ ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାରଭେଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରାଇଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପାର୍ଟ 2ରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା ରାଇଟ୍ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା ପରଠୁ ପଢ଼ିବା ଓକେ ଆଗକୁ ଯାହା ବି ରହିଛି। ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିଥିବ ଏହାର ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଦେଇଦେବି ଓକେ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରିନିଅ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ନିଲେଶ ଏଜୁକେସନ୍ 10th କ୍ଲାସ୍ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଓକେ ନିଲେଶ ଏଜୁକେସନ୍ 10th କ୍ଲାସ୍ ଜଏନ୍ କରିନିଅ। ତା ସହିତ ଆଗକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7টাରେ ତୁମ ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କର। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।